ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ। 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 220 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ। फिर परत्या मास्क का दौर। मास्क ला के पार्लीमेंट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। लोक सभा स्पीकर की सांसदां नूं अपील, कोविड नियमां दी करो पालना। 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करनगे हाई लैवल मीटिंग। नवे वेरीएंट ते करनगे महामंथन। सेहत विभाग ते कोविड टास्क फोर्स के अफसर होणगे शामिल। कोरोना के खतरे नूं लैके पंजाब सरकार भी अलर्ट। थोड़ी देर च सीएम मान करनगे उच्च पद्धरी मीटिंग। सेहत विभाग के अधिकारियों नाल करनगे समीक्षा। कोरोना के वधदे खतरे नूं लैके आईएमए वालों हदायतां जारी। जनतक थावां ते मास्क लाउण ते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने लई कहा। जनतक समागमां च जाण तो परहेज करने की भी नसीहत। मूसेवाला कतल केस च दूजी चार्जशीट दाखिल। 7 होर मुलजमां खिलाफ चार्जशीट दायर। मूसेवाला कतल मामले च 31 मुलजम ने नामजद। दिल्ली एयरपोर्ट ते पंजाबियां नूं मिले सीएम भगवंत मान। लोकां दीयां जाणियां मुश्किलां। पीआरटीसी दीयां वॉल्वो बसां ते भी लिया फीडबैक। हवाई अड्डे ते जल्द पंजाब हैल्प डैस्क बनाउण दी कही गल। कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले हैं। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने साथ मिलकर 220.2 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान रचा है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार सतत कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रही है। उसे आगे भी हम चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी सदस्यों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का
प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारे दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। धन्यवाद। श्री राघव चड्ढा, वन से प्लीज सर सेंड योर स्लिप एंड टेक योर सीट। मिस्टर राघव चड्ढा, आई विल कम टू यू। श्री राघव चड्ढा सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे को क्लैरिफिकेशन पूछने का मौका दिया। सर, मेरा 267 इसी विषय पे था और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो आज सदन में बयान दे रहे हैं उनके बयान का स्वागत करते हुए दो बातें रखना चाहता हूं। सर, पहली चीज सर, चाइना से जो वीडियोस और जो न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी, वैक्सीनेशन का आपका स्टेटस जो भी हो उसके बाद भी ये वायरस लगातार हमला कर रहा है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रहा है कि चाइना का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो गया है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बारे में बताएं। और आखिरी मेरा एक पॉइंट ये रहेगा सर कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दें, उस पर रोक लगा दें, तो कम से कम जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी, तो बहुत चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। ये मेरा सुझाव रहेगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री। श्री तिरुचि शिवा। Thank you so much, sir. Sir, the last line of the minister's statement conveys something. Our enemy is changing with time and we need to continue our collective fight against it with ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ IMA ਦੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਵੇਵ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਡੋਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਵਿਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਸੀਐਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਤਿਆਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।